सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। पराली दे मुद्दे ते जिथे केंद्र सरकार सख्त नजर आ रही है, उथे ही झोने का सीजन शुरू होंदियां ही पराली साड़न दी समस्यावां भी सामने आउणियां शुरू हो गई ने। इस लई हुण सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। पराली दे मुद्दे ते सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा ते दिल्ली दे मुख सकत्तर नूं तलब कीता है। यूपी दे मुख सकत्तर नूं भी तलब कीता गया है ते पराली दे हल दे लई जवाब मंगिया गया है। प्रदूषण दे लई पाई जनहित पटीशन ते नोटिस जारी किया गया है। तो दस दईए कि इन्हां दिनां दे विच पराली साड़न दे मामले लगातार तेजी दे नाल वधने शुरू हो जांदे ने ते मामला सुप्रीम कोर्ट दे विच भी हर वार पहुंचदा है। सुप्रीम कोर्ट हालांकि सूबा सरकारां दे नाल-नाल केंद्र सरकार नूं इस मसले दे हल करन दे लई तां कहंदी है, पर हर वार समस्या जिउं दी त्यों बनी रहिंदी है, क्योंकि किसानां दे वल्लों साफ तौर ते कह दित्ता जांदा है कि सरकार या तां सानूं पराली ना साड़न दे बदले ठोस हल दवे, नहीं तां पराली साड़ना साडी मजबूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस सलाह ते विचार करन ते सहमति प्रगट की है कि घट्टो घट्ट समर्थन मुल का एक हिस्सा रोक के किसानों को उदों जारी किया जाना चाहिए जदों इस गल की पुष्टि हो जाए कि उन्होंने पराली नहीं साड़ी। अदालत ने केस की सुनवाई 16 अक्तूबर को पाउंदियां पंजाब हरियाणा दिल्ली ते यूपी के मुख सकत्तरां दे केस की अगली सुनवाई मौके अदालत में उन्होंने पेश होने की हिदायत दी है। सीधा रुख करते हैं सुशील पांडे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए लाइव जुड़े हुए हैं। तो सुशील, ये पराली की समस्या हर बार की तरह इस बार से फिर भी जैसे ही धान का जो सीजन है कटाई का शुरू हुआ है और ये समस्या भी ऐसे ही आकर बन गई है। हालांकि शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। फिलहाल क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से? जी देखिए, पराली फिलहाल हर साल का ये मुद्दा रहा है कि जब भी अक्टूबर और सितंबर का समय आता है उस दौरान पराली को लेकर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती हैं, क्योंकि सितंबर से लेकर जनवरी तक का बड़ा पीक समय होता है। जो एयर पोल्यूशन है उसके लिहाज से जो दिल्ली एनसीआर के इलाके हैं वहां पर वायु प्रदूषण काफ़ी तेजी से बढ़ता है। दिल्ली की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि किसानों को जो पराली जलाते हैं उनको रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए और इसी से संबंधित 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जो क्लास 9th और क्लास 12th के बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। और उन्होंने ये मांग की थी कि तमाम जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं यानी कि दिल्ली एनसीआर के जो राज्य सरकारें हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको निर्देश दे कि इस साल पराली ना जलाया जाए, क्योंकि पराली जलाने की वजह से तमाम जो वायु प्रदूषण राजधानी दिल्ली में है उनको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। चूंकि कोविड का जो दौर है, कोविड के दौरान अगर वायु प्रदूषण राजधानी दिल्ली में बढ़ता है तो महामारी फैलने का भी खतरा है। कल जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो चीफ जस्टिस ने मजाकिया तौर में अमृत ये भी कहा था कि अगर पराली का जो धुआं होता है उससे क्या कोरोना मर जाएगा? तो तमाम जो वकील थे उन्होंने कहा कि अगर पराली किसान जलाते हैं तो कोरोना का जो स्तर है वो बढ़ेगा, महामारी फैल जाएगी। ऐसे में किसानों को इस दिशा में जागरूक करने की जरूरत है कि वो पराली ना जलाएं। ऐसे में एक याचिका और अमृत लगाई गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उन किसानों को पूरा दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर किसान पराली ना जलाएं। किसानों की समस्या यह है कि उनके पास संसाधन मौजूद नहीं है। पंजाब में लगभग 40% ऐसे किसान हैं जिनके पास संसाधन मौजूद नहीं है जिससे वो ये पराली ना जलाएं। उनका साफ तौर से ये कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उन्हें संसाधन मुहैया नहीं कराया गया है और ऐसे में पराली जलाना उनका एक आखिरी जो चारा है वही बचता है। अब सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने यह खड़ा किया तमाम राज्य सरकारों के सामने कि हर साल पराली जलाने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और राज्य सरकारें अपने दावे करती हैं कि उन्होंने तमाम संसाधन किसानों को दे दिए, बावजूद इसके पराली जलाया जाता है और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। और इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस बार तमाम राज्य सरकारों को यह कहा है कि समय से पहले पराली जलाने को रोकने के लिए तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो आगे आए, प्रशासन किसानों से संपर्क करे और उनको ये समझाए पराली की समस्या है वो मुद्दा लगातार दिल्ली तक पहुंचता है, क्योंकि दिल्ली सरकार सीधे तौर पर जो दिल्ली में प्रदूषण होता है उसके लिए पंजाब को जिम्मेवार ठहराता है। जबकि पंजाब के लोगों का यह भी कहना है कि इन दिनों में दिवाली होती है, दशहरा होता है, तो बड़ी मात्रा में जो पटाखे चलाए जाते हैं, क्या उस चीज का प्रदूषण नहीं होता? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई गई हैं, जो कारखाने लगाए गए हैं, क्या उनका पॉल्यूशन नहीं होता? क्या सिर्फ दिल्ली की आबोहवा के लिए पंजाब का ये 2 या 3 महीने का प्रदूषण ही जिम्मेवार होता है? और साफ तौर पर जैसे आपने बताया कि किसानों का साफ कहना है कि हमें जो राज्य सरकारें हमें ठोस हल बताएं, नहीं तो ये पराली जो है वो हमें जो जलानी पड़ती है वो हमारी एक मजबूरी है, ना कि हमारा शौक।
जी अमृत, देखिए साफ तौर से किसानों के पास फिलहाल संसाधन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बार बार किसानों की तरफ से कहा जाता है कि पराली जलाना ही उनका आखिरी चारा है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ये बताया गया है और केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया है कि तमाम जो किसानों से प्रशासन और संसाधन जो है वो मुहैया कराया जा रहा है। किसानों को जागरूक करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है फसल का, उसको भी फिलहाल पूरा का पूरा देने का निर्णय लिया जाएगा और इस पर विचार भी किया जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या फिलहाल राजधानी दिल्ली में जो इस बार है, क्योंकि इस साल कोविड से तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं और कोविड के दौरान अगर वायु प्रदूषण फैलता है तो कहीं ना कहीं कोविड का संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ज्यादा कंसर्न है। तमाम स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी से पूछा है कि इस मामले में वो किस प्रकार का कदम उठा रहे हैं और इसीलिए चीफ सेक्रेटरी को तलब भी किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि तमाम जो पंजाब और हरियाणा के किसान बार बार ये दलील दे रहे हैं कि त्योहारों की वजह से जो प्रदूषण है वो बढ़ता है, लेकिन इस बार की स्थिति अमृत थोड़ी सी अलग है, क्योंकि कोविड के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने भी कमर कस लिया है और तमाम राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया है कि वो अपने अपने राज्यों में किसानों से संपर्क करें कि पराली ना जलाया तो जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश मिले हैं उसके बाद राज्य सरकारों को तो निर्देश दे दिए गए हैं। अब आगे इस समस्या से कोई निजात किसानों को मिलती है या फिर ऐसे ही ये समस्या बनी रहती है, ये देखना होगा। शुक्रिया सुशील फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੜਾਈ ਇਹ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੇहद ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
पंकज कबाही मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी ਲਈ जुड़े ने। तो पंकज क्या जा सकता है कि किसानों के इस संघर्ष ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀ शुरुआत हालांकि हो गई है, प्रॉपर तौर ਤੇ नहीं कह सकते कि किसानों की जित हुई है, पर केंद्र तक सेक तो जरूर पहुंचना शुरू हो गया है। गलबात के लिए सदा दिता गया है। फिलहाल होर की कुछ जानकारी? बिल्कुल अमृत, क्योंकि लगातार ट्रेनां ਦੀਆਂ पटरियां उत्ते पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ किसान बैठे हुए ने, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ भी केंद्र सरकार के खिलाफ किए जा रहे हैं। और केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਇਹ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ जी पंकज, हालांकि केंद्र दे वल्लों इह सद्दा दिता गया है क्योंकि सीधे तौर ते किसानां ने जो पंजाब दे विच बीजेपी की कमेटी बनाई गई सी उसका बाइकाट कर दिता, कह दिता कि गल करांगे तां केंद्र दे नाल करांगे, पंजाब दे विच बीजेपी की कमेटियां दे नाल कोई गलबात नहीं की जाएगी। तो इसका भी असर है कि जो किसानां ने मना ही कर दिता कि असीं पंजाब च किसी आगू नाल गलबात करांगे नहीं, तां आखिरकार केंद्र नूं खुद ही सदना पिया। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੇਨ ਪਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੱਤਰ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਔਰ ਕੱਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਵਾ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ 3:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ अहम कल की बैठक तो पहला मानी जा रही है। बिल्कुल पंकज, आज रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार किहड़े पॉइंट्स ने वो केंद्र दे अगे रखे जाणगे, क्योंकि केंद्र भी सीधे तौर ते इस मंग नूं मनण दे मूड विच नहीं है कि इन्हां खेती कानूनां नूं वापस ले लिया जाए, पर की कुछ सोध कीती जांदी है, अमेंडमेंट केंद्र दे वल्लों कीती जांदी है किसानां दे कहण ते ये देखना काफी अहम है। शुक्रिया पंकज फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तां केंद्र दे वल्लों सद्दा दिता गया है गलबात दा 31 किसान जथेबंदियां नूं कल दोपहर चंडीगढ़ दे विचों माफ करना दिल्ली दे विच ये बैठक होण जा रही है। ते उधर केंद्र दे वल्लों सद्दा दिता गया गलबात दा ते इस दे लई अज रणनीति बनाउण लई चंडीगढ़ दे विच किसान जथेबंदियां दे वल्लों एक मीटिंग बुलाई गई है। दोपहर 3:30 बजे के करीब ये मीटिंग होण जा रही है, जिस दे विच केंद्र दे नाल की गलबात होनी है, किन्ने आगू जाणगे, की कुछ रूपरेखा रहेगी और रणनीति बनाई जाएगी, ते नाल ही नाल अगे दे संघर्ष की रणनीति भी उलीकी जाएगी। क्योंकि सीधे तौर पर किसानों ने साफ कर दिता है कि केंद्र जेकर साडी गल मनदा है तो केंद्र का धन्नवाद है, पर जेकर गल नहीं मनदा तो साडा अंदोलन होर भी तिखा होवेगा, असीं पिछे हटण वाले नहीं आ। तो यानी कि ये लड़ाई अजे होर भी लंबी है, इसनूं जो जारी रखण दा किसानां ने ऐलान पहला तो ही किया होया है। अजिहे दे विच गलबात दा सद्दा स्वागत जरूर किया है, पर साफ भी कर दिता है कि इस दे नाल साडे संघर्ष से कोई असर नहीं पवेगा। अर्शदीप अर्शी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। अर्शदीप, केंद्र तक आवाज तक किसानों की पहुंचनी जरूर शुरू हो गई है, पर यह गल किसान भी भली भांत जानते हैं कि पहली मीटिंग दे विच सारियां चीज़ां दुरुस्त होना संभव नहीं है। फिलहाल अज की मीटिंग संबंधी की कुछ जानकारी? कि पहली मीटिंग च हो सकता है कि कोई हल ना निकले, तो इसे करके एक रणनीति तैयार करने के लिए मीटिंग जथेबंदियां दे वल्लों बुलाई गई है। 31 जथेबंदियां इस संघर्ष दे विच शामिल ने ते उन्हां दे वल्लों हुण ये डिसाइड किया जाएगा कि किहड़े-किहड़े नुमाइंदियां नूं किन्ने नुमाइंदियां नूं भेजा जाएगा ते उत्थे की गल रखी जाएगी। अगर उत्थे कोई केंद्र दे वल्लों कोई भी गलबात की जाती है या उन्हां नूं किसी किस्म की तसल्ली दी जाती है तो उत्थे किस किस्म दे नाल या की उत्थे
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 31 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੁਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿ MSP ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਲ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜੀ ਬਿਲकुल अर्शी, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। अर्शी ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਜ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ। ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅਰਧਨਗਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਧਰਨਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਧਰਨਾ ਹਜੇ ਤੱਕ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵਧੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਧਰਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਸਾਰ ਆ
ਇਹ ਘਟਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਪਈ ਆ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ 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 ਸਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਜਲੰਧਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਵਾ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਬੁਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨੂਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇੱਦਾਂ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੂਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸੇਧ ਦਊਗੇ, ਜੇ ਇਸੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਰ ਕੋ ਦੇਣੀ ਹੋਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ? ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 150-200 ਬੀਬੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਗੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ ਫੇਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ। ਤਾਂ ਦੀਪਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠਹਿਰਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਰਿੰਗ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੰਨੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਣਗੇ, ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਖ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਸੇ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਆ, ਇਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਕੀ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ ਜੀ?
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁਖ ਆਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਾਹਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਗਤ ਦੀਪਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਤਾਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੰਡਕ ਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੂਪਨਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਲਖਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰੰਤੂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਨੇ, ਸਮਾਰਟ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਯੋਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 30-31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿਆਪ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੰਘ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪੰਪ ਦੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਧਰ ਮੌਲ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਸਲ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀ ਰੋਸ ਨਾਲ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 25 ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼। ਆਪਣਾ 7ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਹੀ ਘਰਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰ ਉਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗਣੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਚਾਰੂ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਅਪਣਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਪਾਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਵਤਾਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ। ਦੀਪਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਟੋਲ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਿੰਡ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਔਰ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। यानी कि इत्थे लंघण वाले किसी भी व्हीकल की पर्ची नहीं लगती, किसी भी व्हीकल तो टोल टैक्स नहीं लिया जाता। जिन्ने भी व्हीकल ने वो बिना टोल टैक्स तो लंघ रहे हैं। ये व्हीकल ने जिहड़े साइड तो रस्ते इन्हां नूं दिते गए हैं ताकि आम ट्रैफिक है जिहड़ी उहनूं भी किसी किस्म की समस्या ना आवे, आम लोगों नूं भी किते दिक्कत परेशानी ना आवे। इस करके ट्रैफिक नहीं रोकी गई, सगों जिहड़ा टोल प्लाजा इस नूं फ्री कर दिता गया। यानी कि टोल की पर्ची इत्थे नहीं लग रही पिछले 5 दिनों तो। किसान नेता इत्थे लगातार, क्योंकि 31 किसान जथेबंदियां जिहड़ियां ने इकट्ठर हो चुकियां ने, इकट्ठे होकर संघर्ष किया जा रहा, पर कोशिश ये भी कि आम लोगों को परेशानी ना होवे ते संघर्ष है जिहड़ा वो भी जारी रहे। साडे नाल लगातार इत्थे जिहड़े संघर्ष कर रहे हैं नौजवान आगू ने, बिंदर ने, इन्हां नाल गल कर लेने। बिंदर जी, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸਰ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਆਡੀਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਆਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਪਰਚੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਸਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜੱਥੇ, ਮੰਨ ਲਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਨ ਲਏ ਫਰੋਡ ਨੇ ਸਟੋਰ ਗਡਾਊਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੇ ਘੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ? ਸਰ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਜੀ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਵੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕੇਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੁਕਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਪਰ ਟੋਲ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪਟਿਆਲਾ। ਉਧਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ।
3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੇਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਦੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਕੱਤੇ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲਾ, ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਘਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਣ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਐਫਸੀਆਈ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਵਾਈ ਹੈਵਨ ਦੇ ਡਨ ਇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਝੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਟ ਪਰਚੇਸ ਹੋਊ, ਦੇ ਵਿਲ ਗਿਵ ਐਮਐਸਪੀ, ਇਹਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣਗੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਔਰ ਐਫਸੀਆਈ ਵੀ ਬਾਈ ਕਰੂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਕਣਕ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਣਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਣਗੀਆਂ 2022 ਚ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗਣਾ। 100 ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਇਟ ਕਾਂਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਵਿਲ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਐਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੋ ਅਗੇਂਸਟ ਇਟਸ ਓਨ ਲਾਅ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਬਦਲ ਦਿਓ ਉਹ। तो उधर खेती कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी दे वल्लों भी पंजाब विच आके 3 दिन हुंकार भरी गई। तो पंजाब तो बाद राहुल गांधी हरियाणा दे विच भी हुंकार भरन पहुंचे। पटियाला तो राहुल गांधी ट्रैक्टरां दे काफिले दे नाल हरियाणा दे बॉर्डर ते पहुंचे। हालांकि हरियाणा विच दाखिल होण तो पहला पुलिस दे नाल हल्की तकरार भी हुई, जिस तो बाद राहुल हरियाणा दे विच दाखिल हुंदे ने ते खेती कानूनों नूं लैके केंद्र सरकार ते वरदे ने। हंगामा, नारेबाजी, टकरा ते आखिर दे विच इजाजत। कुछ इसे ही अंदाज दे विच राहुल गांधी नूं अपने काफले दे नाल हरियाणा दे विच एंट्री मिली। पहला ही ऐलान किया गया सी कि खेती कानूनां दे खिलाफ पंजाब तो चल रहा राहुल दा ट्रैक्टर मंगलवार नूं हरियाणा दी सरहद लंघेगा। इसे लिए बॉर्डर ते भी तैयारियां जोरदार सन। अनिल विज दी पुलिस दा भारी दस्ता पैरे ते सी ते उच्ची उच्ची बैरीकेडिंग रस्ता रोकण दे लई खड़ी सी। दूजे पासे ट्रैक्टर दा स्टीयरिंग खुद राहुल गांधी दे हत्थां विच सी ते काफला पटियाला तो पार करदे होए हरियाणा वल वध रिहा सी। टकराਅ दे असार पहलां तो ही सन। बावजूद इस दे राहुल गांधी पंजाब तो ही कांग्रेसी वर्करां दे झुंड दे नाल हरियाणा दे विच दाखिल होना चाहुंदे सन। पंजाब दी हद जिवें ही खत्म हुई, कांग्रेस दे वर्करां दा हंगामा शुरू हो गया। वो हर हाल दे विच राहुल गांधी दे काफले दे नाल हरियाणा दे विच दाखिल होना चाहुंदे सन, पर पुलिस राह दे विच रोड़ा बन गई ते फिर ये कुछ होया। काफी देर तक हरियाणा पंजाब बॉर्डर ते ही यह हंगामा चलता रहा। ना राहुल गांधी मनण नूं तैयार सन ते ना ही कांग्रेस दे वर्कर। दूजे पासे पुलिस दीवार बन के खड़ी सी, जिस नूं पिघलाउण दे लई राहुल गांधी भी सड़क ते ही कुछ देर दे लई धरने ते बैठ गए। कुछ देर दे इस हंगामे के बाद नतीजा यह निकलिया कि राहुल गांधी नूं हरियाणा पुलिस दीयां शर्तां ते
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਰਾਹੁਲ ਪੂਰੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਖਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ 2014 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਏ, 2019 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ 95% ਕਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 2022 ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2022 ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਛਾਤ ਬਿਛਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। अगर नरेंद्र मोदी ने खेती के ढांचे को तोड़ दिया तो एक तरफ रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी मेरा मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो। 6 महीने बाद, जैसे आज मैं फरवरी की बात कर रहा हूं, 6 महीने बाद आप देख लेना। ठीक है, ये सिस्टम है, ये फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है, एमएसपी है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, मंडियां हैं। ये एक प्रकार से किसान का फूड सिक्योरिटी का एक किला है, ये प्रोटेक्ट करता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट हाउस में डिबेट क्यों नहीं कराई? उधर वो भी बोलते, हम भी बोलते। अगर फायदा होता तो कोरोना के समय जब वो जानते हैं कि किसान बाहर नहीं आ पाएगा, हम हरियाणा जा रहे हैं, आज सरकार कह रही है कोरोना का समय, जब वो जानते हैं कि किसान रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने ये बिल क्यों पास किया? इस दौरान राहुल गांधी ने ट्रैक्टर ते सोफे वाले सवाल ते भी पलटवार किया ते प्रधानमंत्री तंज कसदे हुए कहा कि मेरे ते सवाल चुकन वाले खुद जहाजां दे विच घुमदे ने।
ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने 8,000 करोड़ रुपए के लिए 2 हवाई जहाज क्यों खरीदे। $1 बिलियन, 8,000 करोड़, उसमें कुशन छोड़िए, उसमें तो पलंग है पूरा। मतलब एक पलंग नहीं, 50 पलंग होंगे उसमें। ये नहीं कहते कि भैया हमारा जो प्रधानमंत्री है उसने 8,000 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा। क्यों? क्योंकि उसके मित्र ट्रंप के पास जहाज है 8,000 करोड़ का, तो उसे भी चाहिए। ये नहीं कहते, ये कहते भैया राहुल गांधी अमरिंदर सिंह जी गए, ट्रैक्टर पे बैठे थे, किसी ने कुशन लगा दिया। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਟ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਟ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਾਵਰ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਵਰ ਮਹਿਕਮਾ ਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਹੈਵ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈਡ ਸੈਂਟ ਹਿਮ ਦੇਅਰ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਮ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਬ੍ਰੌਟ ਹਿਮ ਇਨ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਈ ਗਿਵ ਹਿਮ ਪਾਵਰ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਪਨ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਵ ਇਟ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗੱਲ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਬਿਕਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, NSUI ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ NSUI ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾਤੀ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸਮਬਡੀ ਵਿਦ 3 year ਸਰਵਿਸ ਕਮ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ तमाम ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੀ। ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਖਤਰਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਖਤਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਤਰਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਪੂਰੀ ਢਿੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਔਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਅਗਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ।
अमृत। जी पंकज, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तां जाहिर तौर ते सिर्फ राहुल गांधी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं बल्कि कांग्रेस के तमाम लीडर चाहे सुनील जाखड़ होण या कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत जो उत्थे लीडर होर मौजूद सी, कुलजीत नागरा या फिर होर जिहड़ी कैबिनेट मंत्री, तमाम ते हुण खतरा मंडराउणा शुरू हो गया है। ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ पूरा कर लिया है। जी हाँ, 20 साल की जो यात्रा है प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी कर ली है। चुनी हुई सरकार के मुखी के तौर पर 2001 तो लगातार सत्ता के मुख अहुदियां ते काबज ने प्रधानमंत्री। 2001 विच गुजरात के मुख्यमंत्री वजों हल्फ लिया सी। साल 2014 दे विच देश की कमान संभाली सी नरेंद्र मोदी ने, ते बतौर प्रधानमंत्री देश हित दे विच कई वड्डे फैसले भी उन्हां दे वल्लों लए गए ने, ते PM ने 20 साल का सफर चुनी हुई सरकार के मुखी के तौर पर पूरा कर लिया है। तो गल करते हैं रिलायंस रिटेल दी, जिस दे विच एक होर वड्डा निवेश होण जा रहा है। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट एक बार फिर तो रिलायंस रिटेल दे विच वड्डा निवेश करन जा रही है। 5512 करोड़ का निवेश ये रिलायंस रिटेल दे विच आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी करेगी। ADIA नूं रिलायंस रिटेल दे विच इस इन्वेस्टमेंट के बदले 1.20% हिस्सेदारी मिलेगी। हाल ही दे विच होर भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने रिलायंस का रुख किया है। इस निवेश के नाल रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड दी प्री मनी इक्विटी वैल्यू 4.285 लाख करोड़ आंकी गई है। रिलायंस रिटेल ने दुनिया के मोडी निवेशकों तो 37,710 करोड़ जुटाए ने, जिन्हां च सिल्वर लेक, KKR, जनरल एटलांटिक, मुबाडाला, GIC, TPG ते होर कंपनियां शामिल ने। तो यह भी दस दईए कि यह निवेश 4 हफ्ते तो भी घट समय दे विच जुटाया गया है।